चढ़ती कला का आदर्श हर सिख के मन मंदिर विच उकरिया हुआ सिरलेख है। सन 1974 तक अनेका गुरमत ट्रेनिंग कैंप लगाए। 1975 विच ज्ञानी जय सिंह जी मुख्यमंत्री पंजाब दर्दी जी के विवाह समारोह में शामिल हुए। 1982 विच अपने राष्ट्रपति भवन विच रोजाना अखबार भारत देश हमारा नू रिलीज किया। 1986 विच सुरजीत सिंह बरनाला ने अदारा चढ़ती कला विखे आके सरदार दर्दी दे पंजाब अते पंजाब प्रति की जा रही सेवा की शलाघा की। सरदार दर्दी 1998 विच भारत की पार्लीमेंट विच लोक सभा की प्रेस सलाहकार कमेटी के मैंबर ते 2014 विच राज्य सभा की मीडिया एडवाइजरी कमेटी के मैंबर है। 2001 तो 2014 तक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मैंबर अते 1987 तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी बोर्ड के डायरेक्टर चले आ रहे हैं। 1993 तो भारत के सारे प्राइम मिनिस्टर नाल दुनिया भर विच मीडिया डेलीगेशन के मैंबर बन के शामिल हुए हैं। 1981 विच शेर पटियाला, सन 1992 विच श्रोमणी साहित्यकार, 1998 विच भारत के राष्ट्रपति वालों श्रोमणी पत्रकार, सन 2000 विच गवर्नर पंजाब वालों पंजाब रत्न की उपाधि न निभा सकिया। 2015 विच प्रसिद्ध जर्नलिस्ट अवार्ड गवर्नर पंजाब वीपी सिंह बदनौर ते मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ते अनेका धार्मिक ते राजनीतिक शख्सियतां नाल काम करन दा मौका मिलिया। चढ़ती कला मैगजीन के नाल विद्या क्षेत्र विच भी आपने अनेका श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल ते कॉलेज शुरू किए हैं। सन 2006 तो चढ़ती कला टाइम टीवी राही संसार भर विच पंजाबी सभ्याचार नूं प्रफुल्लित करन लई भरवा योगदान पा रहे ने। बरमोहे यह शुभ कर्मन ते कबहू ना डरूं अरसो जब जाए लरूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। इस तो पहला कि मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ बेनती करांगी कि आप फतेह की सांझ पाइए। जो बोले सो निहाल, क्योंकि कहते ने कि साहिब हथ वड़ियाइयां जिस भावे तिसदे। सरदार जगजीत सिंह दर्दी जी का अज जो सन्मान समारोह असीं करवा रहे हैं, साडे लई बड़े मान वाली गल है। वित्त मंत्री पंजाब सरदार हरपाल सिंह चीमा जी और सरकार दे विच इस समय के जिहड़े एमएलए साहबान ने, मैडम नीना मित्तल जी ने, जगदीप गोल्डी कंबोज जी ने, कुलजीत सिंह रंधावा जी ने, कुलवंत सिंह जी ने, तुसी सारे रतन प्रोफैशनल कॉलेज के विहड़े दे विच आए हो। मैं निक्की जी आए आखदी हां, तुसी सारे ने साडा मान रखिया। वाहिगुरू जी का लख शुकराना, क्योंकि शुकराना सब तो पहला जिसने तुहानू ये खिताब दिते ने, चाहे चीमा साहब अज खजाना मंत्री ने, या कुलवंत जी अज एमएलए बने ने, या होर सारे एमएलए साहबान बैठे ने, दर्दी साहब बैठे ने, पद्म श्री अवार्ड मिलिया, ये एवें नहीं मिल जाता। बेशक जिहड़ी है जरूरी है कि बंदा जिहड़ी मेहनत करता है, पर मेहनत के नाल नाल मेहनत जे असीं करिए तो होर भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, किरती बड़ी मेहनत करते हैं, पर उन्होंने उन्हों की किरत की जिहड़ी हैगी किन्नी क जिहड़ी हैगी जिहड़ा उहदा खिताब जिहड़ा हैगा मिलदा, ये आपां नहीं देखते। खिताब उहनूं मिलदा है साहिब हथ वड़ियाइयां जिस भावे तिसदे। ये वड़ियाइयां बख्शियां ने गुरु महाराज जी ने, उन्होंने लख लख शुकराना। मैं बहुता टाइम नहीं लवांगी, क्योंकि असीं सब तो पहला एक डॉक्यूमेंटरी तुहानूं दर्दी साहब जी के जीवन के उत्ते दिखावांगे। मैडम दर्दी जी, जसविंदर कौर दर्दी जी, डॉक्टर इंदर कौर प्रीत कौर दर्दी जी, नाल ही सरदार हरप्रीत सिंह दर्दी जी, साहिब सिंह जी, अमृतपाल जी अते होर ही साहिब सिंह जी। लगातार जिहड़ा तुसीं ये प्रोग्राम इत्थों चल रहा है, लगातार जिहड़ा हैगा लाइव चढ़ती कला टाइम टीवी चैनल के माध्यम के राही देख रहे हो, तो होर बहुत सारे जिहड़े इस प्रोग्राम को करवाने के पीछे खास तौर पर डॉक्टर रिम्बी सिंगला चेयरपर्सन साडे विचकार बैठे ने, दिशा वीमेन वेलफेयर ट्रस्ट के मेरे वीर सुभाष गोयल जी बैठे हुए ने, वरदान जिन्होंने अनेका ही जिहड़े नौजवान ने उन्होंने जिहड़ा हैगा मुक्त किया हैगा नशे तो, क्योंकि ये बड़ी वड्डी एक औरत के लिए इस तो वड्डा चीमा साहब संताप कोई नहीं है, जिसका हसबैंड हमेशा ही नशे के विच ग्रस्त होवे। अजिहियां महिलावां नूं जदों नशियां तो मुक्त उन्होंने पतियां नूं कीता ते किते ना किते वरदान नाम सी ते वाकई वरदान जिहड़े सिद्ध होए। नशा मुक्त पंजाब करना अज साडे सारिਆਂ ਦੀ सोच है। तो मौजूदा जी सरकार आ इस पासे वाल बहुत वधिया तरीके नाल काम भी कर रही है। असीं एक डॉक्यूमेंटरी की शुरुआत करांगे, पर उस तो पहला सिर्फ 2 मिनटां दे विच जिहड़ियां साडीਆਂ अज दीयां शख्सियतां इत्थे पहुंचियां होईयां ने, मैं उन्हां दा जिहड़ा हैगा निੱਘਾ स्वागत करदी हां, जिन्हां दे विच
ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਰਦੀ ਜੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਰਦੀ, ਉਹ ਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹਾਂ ਕਵਰੇਜ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਪੀ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਰਪਾਨਾ ਜੀ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਨੀਤ ਵਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲੀ ਜੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਨੀਨਾ ਮੈਡਮ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਬਾੜੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਰਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ, ਜੋ ਖੱਟਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੱਲੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਰਤ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨੇਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਸ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਚਲਾ ਕੇ, 2 ਅਦਾਰੇ ਚਲਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇਤਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰਦੀ ਜੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲਿਖਦਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ, ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਚੱਲਦਾਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾਗਾ। ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਵਿਰਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਮੈਂ ਵੀਕ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। और सम्मान किया। बहुत सोहना समागम है सजिया, इस वेड़े विच बहुत सोहना समागम है सजिया। अकाल पुरख दी बख्शिश सदका ये सारा सबब है रचिया। शुकराना उस परमात्मा दा ते धन्नवाद है जी तुहाडा। शुकराना उस परमात्मा दा ते धन्नवाद है जी तुहाडा। धन्नवाद है जी तुहाडा, ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ,
ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਵਾਧਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੋ ਵਿਸਰੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਮਦਰਦ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਹਾਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਹੀ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ, ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਲੋਚਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਫਰੰਟ ਰੋ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ CS ਬੇਵਲੀ ਜੀ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ TP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਨਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣਪ ਚਲਾਕੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। श्रीमान संत दत्त सिंह जी महाराज मस्तवाना साहब वाले, श्रीमान संत निधान सिंह जी महाराज लंगर साहब वाले ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦੁੱਤੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘਹੂਟਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੂਜਨੀ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ 110 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਸੰਤ ਦत्त ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਦत्त ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਣੀ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਵੇਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ। ਅਤੇ 1960 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੂਜਨੀਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1966 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 12 ਜੂਨ 1960 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਬਣ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਖੂਨ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ 15 ਅਗਸਤ 1960 ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜੂਨ ਔਰ 22 ਜੂਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ 30 ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, 30 ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ 22 ਜੂਨ 1960 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਡੇਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥਾਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸੀ ਵੱਲ ਸੀ। तो इस तरह परमात्मा ने कृपा की। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के 300 साला प्रकाश पुरब ते, फिर गुरु नानक देव जी महाराज के 500 साला प्रकाश पुरब ते मेरे नाल रिस्पैक्टिवली 300 स्टूडेंट और 500 स्टूडेंट मेरे नाल सन। बहुत वड्डी मेरे को स्टूडेंट्स की मैन पावर सी और मैं अपना अखबार शुरू कर लिया। पहला मैं 100 दिन कटे, फिर मैं 15 रोज़ अखबार कढ़िया, फिर वीकली अखबार किया। 1977 में पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी मेरी बड़ी मदद की, क्योंकि जो मैं वीकली अखबार कढ़ता सी, आनंदपुर साहब ज्ञानी जी इलैक्शन लड़ रहे सन, तो मैं फ्रंट पेज पर फोटो छाप के एक लाइन लिखी सी कि ज्ञानी जी जितणगे तो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। उदों के पॉलिटिशियंस का ते हुण दे पॉलिटिशियंस का मैं बड़ा अंतर देख रहा हाँ। ज्ञानी जी मेरी उस लाइन नूं नहीं भुल्ले, जिन्नी देरी भी वो जिउंदे रहे, मेरी इज्जत करते रहे। और जो चीफ मिनिस्टर बन गए तो मैं 6 स्टूडेंट फाउंडेशन के 25 के करीब गुरुमत ट्रेनिंग कैंप अपनी स्टूडेंट लाइफ ऑर्गेनाइज किए, सारे हिंदुस्तान में, कश्मीर में, पहलगाम में, श्रीनगर में, दिल्ली में, गुरुद्वारा बंगला साहब में। 1966 के 1968 मैं 2 स्टूडेंट्स के ट्रेनिंग कैंप लगाए। और इस तरह ज्ञानी जी को एक दिन मैं इनवाइट करने चला गया कि गुरु के लाहौर नैना देवी के पैरों में त्रिवेणी के उत्ते स्टूडेंट्स का कैंप गया, तुसी आओ। ज्ञानी जी मेरा मुंह देख के कह लगे, मैं तो कदे उन्होंने मिले नहीं सी, कहते तू चढ़ती कला वाला है? मैं कहा हाँ जी। कहते तू लिखा सी मैं चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा? मैं कहा जी मैं लिखा सी। कहता दस, कहता मेरे नाल चलो कैंप में। मैंने अपनी कार च बिठाया, साढ़े कैंप में आए और 1 घंटा उन्होंने स्टूडेंट्स नाल इंटरैक्ट किया। तो मैंने कहते तेरी मैरिज हो गई? मैं कहा मेरी मैरिज फलानी तरीक में है। कहते मैंने दस, मैं दसिया मेरी मैरिज जा गए। ये एक मेरा ऐसा बेस बन गया कि उन्होंने पत्रकारी के खेत्र में मेरी इतनी मदद की कि 77 में श्रीमान संदरचंद सिंह जी लोंगोवाल ने अरदास की तो चढ़ती कला अखबार रोजाना अखबार बन गया। ये मेरी किस्मत में ऐसा दिन सी कि उस दिन तो बाद हिंदुस्तान के सारे प्राइम मिनिस्टर मैनू बुलाते, मेरे नाल सलाह करते, गल करते। 1982 में इंदिरा गांधी ने विश्व बंधु गुप्ता मैंबर पार्लीमेंट को दिल्ली तो मेरे दफ्तर भेजा कि इन्हों की 7 पिंडां वाले नाल गल करवा दो, क्योंकि मैं तो पंजाब जमन ते शांति चाहता सी। मैं उन्होंने गल करवाई। राजीव गांधी भी मेरे नाल टेलीफोन ते गल करे। ये पंजाब की बदकिस्मती सी कि ब्लू स्टार हो गया, लेकिन ब्लू स्टार तो बाद सिखां उत्ते बड़ा जुल्म होया, कतलेआम होया। 1986 में हिंदुस्तान के सारे अखबारों ने मीटिंग करके, जिहदे टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਾਗਰਣ, ਭਾਸਕਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਔਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਾਵਰ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਮਨਾਥ ਗੋਇੰਕਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਤਨੇਜਾ MD ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਖਬਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ 1986 ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1992 ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੰਬਰਿੰਗ ਮੀਡੀਆ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ 'ਚ ਫਾਰਦੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਿਆ। ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ 1996 'ਚ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ 2001 ਵਿੱਚ। ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਐਡੀਟਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1982 ਚ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ INS ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਲੀਲਾ ਵਰਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਟਾਪ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਹਨ 1996 ਤੋਂ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੌਂਗ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਡੇਟ ਆਏਗੀ 21 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਬੈਚ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲੋਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ वो सारी गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शिश नाल कीता है। हसीन वादियों के बीच एक शांत और सुंदर जिंदगी, एक ऐसी जगह जहां JLPL का वास्तविक सार है। सनार हिल्स बाय JLPL ग्रुप offers luxury independent villas. Only the hills fulfill. Call 9817703344.